أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إن
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام. Wahai mereka-mereka yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam beberapa rumah Nabi. Nabi bisi rumah tu 9 rumah halus karena bini 9, jadi sebuah rumah tikung bini. Janganlah wani masuk ke rumah Nabi kecuali dipanggil untuk masuk. Namun disuruh orang hanya jangan wani los-los. Nah, biddukhul pada masuk, biddu'a dengan dipanggil. Jadi diundang. Ini kisahnya minto Rasulullah kawin lawan Siti Zainab. Lalu mengadakan walimatul arus, besurungan. Lalu sahabat nang kada diundang ini ditangati jangan wani datang. Kalau ya nak melawat juga kita nak saruan mun kada diundang orang bapak orang saruan. Jangan sampai wani masuk kecuali ada undangan. Ila ta'amin dipanggil ila ta'am. Jadi ila ini takluknya kepada yu'zana tadi. Dipanggil kepada makan. Kalau dapat undangan, ayo patadkhulu, silakan aja naik. Dapat undangan, masuk. Ghayra nadhirina muntazirina inahu nafjahu. Dan masuk ke rumah ini jangan menghadang-hadang masaknya makanan itu aja. Nah, jadi kita naik ke rumah Nabi itu jangan mengunting makanan Nabi itu aja, jangan. Tapi semata-mata karena mendatangi undangan. Jadi ujar kita jangan mengunting makanannya. Ini makanan banar Zainab nenek. Nabi waktu itu berduit Pak. Jadi kenapa kita aruh kawin non Zainab nah. Jadi ada di antaranya yang kalau diundang pas jua datang. Ada jua yang datang nih hendak monting makanan aja. Jadi keduanya ini ditangati. Nah, ditangati keduanya ini. Nah, ini bukan orang bahari aja, kada seluruhnya masa sampai ke hari kiamat. Kalau kita kada dapat undangan, jangan wani datang. Minta. Kalau datang bujur-bujur melaksanakan karena undangan, jangan mengunting kambingnya. Nah, ya kan undangan bemulut ke orang sakit membaca mulut. Apabila dapat undangan datang, kada diundang orang bapak datang. Datang ni pulang jangan mengunting bah mendengar bunyi kambing. Lalu boh kata lagi perlu datang sungsung kambing Pak. Mbak sudah kenapa makanan? Katupat jaba ayam soto talah. Lalu koler aja.
Jangan munting makanannya. Jadi ikhlas. Inahu maknanya nabjahu masak. Masdaru ana yakni. Walakin idza du'itum fadkhulu. Apabila dapat undangan, ayo datang masuk naik ke rumah. Fa idza ta'imtum fantasiru. Apabila sudah tuntung makan, lakasi aja turunan. Nah, ini jadi pengencennya jangan dihaur. Ini bukan waktu pengencen aja. Malam Senayan kah, malam Jumat kah. Siapa yang disuruh masuk makanan. Mbak tuntung makanan jangan tina omong-omong lagi, sudah bulikan aja. Lah, ini peraturan kayak itu neta. Faidah ta'intum pancasiro sudah, napa pulang sudah. Napa pulang, ngomong napa pulang, nak bener napa pulang. Wala musta'nisina li haditsin wala tamkutu. Jangan batahan. Mbak sudah makan kah? Jangan batahan nih, setiap kita diundang orang naik tuntung makan, sudah kita bulik aja. Jangan berduduk lagi batahan tuh, jangan. Batahan untuk napa? Li haditsin, gasan bependeran aja. Min ba'dikum wadin basudah kanyang melah. Basudah kanyang parot lalu penderannya kita merot tete pulang. Ya, jangan lagi sudah. Ini mah haur orang napa? Ampun rumah. Ini katanya tapi tenang jangan mah hadapi orang nang dudukan itu terus pikirannya kayak apa di dapur lagi. Kayak mau tuntungan kok di apa cukup kok malu apa idenya kali tapi nyamannya. Ya kalau si ampun rumahnya jadi kita itu sudah tuntung sudah. Misalnya di bulitnya itu salaman lagi. Kada lagi, nya datang tuh, tambahin bersalaman, kalau lah, kecuali waktu datang ke tempat bersalaman nanya, lain kalau tapi mah hadang bersalaman itu sudah cukup aja sama paham, sudah orang paham aja sudah. Nah itu peraturan yang kayak itu tadi lah. Jadi apabila kada diundang jangan datang. Kita misalnya di kia orang, jangan membawa anak. Nang di kia orang sesorong kalau menenteng anak tuh jangan, menentang. Tapi kita di sini kada datang itu biasa kita tak diaturi serumahan jangan berdua aja tak aja neta. Kada orang berdua serumahan berdua aja itu gini. Sampai 40 buah rumah kali 2 80 sudah entahlah 80 piring kita sudah tak. Menggawi langgar kata kawan kayak itu kan hanya umum, gawi langgar itu umum. Tapi kada bersupan nang menggawi langgar kada mayu itu kada bersupan nang gawi umum pang. Nya kada kau dikira. Ringkas kata hukum ini apabila kita dikia orang boleh kita datang makan. Amun kada dikia datang makan hukumnya haram. Kan haram nih tak. Walaupun orang mengejak naikkan tapi orang menyuruh naik ini karena kada purun, itu pun ada nama dakan haram juga, ada nama dakan makruh memakannya dah. Ada kalau orang jangan kada purun mengejak naik aja bakal dakan aja sini, padahal hati kita kada kalau tapi nyaman aja. Buah jon nasi sepiring airnya hukum nasi itu kan kalau hukumnya itu nasi itu kan hukumnya itu nang kalau dikira orang 42 datang pulang niat bujur-bujur melakukan dakwah orang aja, jangan mounting mamamnya itu. Air muksa karena dia tuntung makan duduk pulang batahan bepender itu mengganggu pengantin. Ini kisahnya Nabi kawin banjir nakolanya itu mahaur. Payastahyi minkum Nabi Muhammad supan pang menyuruhkan orang bulik ya kalau lah apalagi ratan pengantin itu menyuruh orang lakasi bulik pun kata sesupan kalau kada kawata ucap apalagi bayi istilah malam ini lah nyawanya pukul 1 kena udah pukul 2 nyambung kita haur masadang aja nanti. Jadi jangan nangkai itu. Ini bukan tertentu undangan waktu pengantin aja nih. Walaupun waktu mulutan me'eratan kayak itu juga tah. Melawasnya itu kita. Payastahyi minkum akan supan orang berucap ayyuk rijakum menyuruh nyawa bulik itu kan supan Nabi Muhammad. Nah itu wallahu la yasti ada unda aja Tuhan kada basupanan memadahkan peraturan yang bujur.
Jadi jar kita nang Tuhan ya turun tangan ya kalau memadahi lamun nang ta'anum Nabi Muhammad ya kanulah ya kalau dah ngalih kalau dulu nak bersuara begini-begini jadi Tuhan. Tapi Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini pulang ya Allah Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini Nabi Muhammad juga ayu kerjakum ayatulku bayanahu maksudnya Tuhan itu kada mau meninggal menyatakan hukum tadi walaupun hukum tadi menyuruh orang boleh mau usir kan kita nyata nah tapi apa Tuhan kada bah supanan menyampaikan hukum itu wa quri'a yastahi min tuja wallahu yastahi minal haq bertinggal lamnya tah atumuhunna ay azwajan mataan apabila kamu meminta akan bini-bini Nabi akan mata benda bahasa kitanya apabila hendak berurusan lawan bini Nabi pas aluhunna hendaklah meminta itu min wara'i hijab bisitrin artinya badinding badin nah ini ayatul hijab ngarannya mulai turun ayat ini sampai hari kiamat ada ayatul hijab itu antara bini-bini laki-laki. Ini bukan kepada istri Nabi, jika ada menyian mata kali, cuma kan terjadinya nih waktu nang ini, kisahnya asbabun nuzulnya nih waktu itu. Di dalam kata-kata. Nah ya, asalnya Nabi sama makan, lalu sahabat 4 jam makanan kita ini sama-sama Nah itu makanan sahabat. Siti Aisyah ada juga itu makan juga. Kenapa di antara sahabatnya ini ada yang menjapai tangan Siti Aisyah? Kisahnya itu kita mengibit iwak kenapa terjadi itu. Lalu Nabi Muhammad pada senang hati dia. Nah, lalu turun Jibril membawa ayat ini. Wa idza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab minka. Limbah itu lalu kada lagi nang makan limbah kada. Makan bersama kalau ada lagi hati hijab yang sudah turun dalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna minal khawatiril muribah itu adalah memberasihi hati kamu. Nah jadi lamun orang hendak bersih hati nang dijaga mana urusan hijab ini mau bersih hati munnya hijabnya kada dijaga maulah bersih hati kada mau sebab nang hendak tathhir qulub ini dijaga ini dulu ini lorong adalah mengendak tathhir ini atharu liqulubikum wa qulubihim minal khawatir kemudian daripada geretek nang kada nyaman ya kita muribah nang kada nyaman ya kita wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah bi syai'in dan kada boleh kamu menyakiti Rasulullah dengan apapun caranya menyakiti kada boleh. Jangan Rasulullah sesama Islam kada boleh kalau mengganggu menyakiti apalagi Rasulullah maginya. Di antara menyakiti Rasulullah ya yang tadi begini mbah tuntong makanan di rumah sidin lalu batahan tenderan itu masuk mengganggu nah kacawali misalnya kita hadang dulu jar anu kopi belum apa belum betuang hadang dulu kopi anu minum kopi hadang dulu jar pulang napa sulada lagi jar pulang nih misalnya udah maaf untuk makan aja lagi dengan ampun rumahnya banyak bekas mana nyamuk di muharram lawang artinya menghadang lah wa idah Wakulu wa makan konsul bisa ya. Wala antang sihu azwajahu min ba'di abada dan janganlah kamu itu menikahi bini Nabi sesudah wafat Nabi atau sesudah Nabi. Jadi bakat bini Nabi ya Allah telah jangan banyak kada boleh. Ini bakas bini Nabi buju-buju ngatakan kalau mengantuk namun bakas bini guru hendak mengambil berkat itu kada datang wala antang sihu azwaja guru min ba'dil guru kada ada ni Nabi selain hendak mengambil berkat
Inna dzalikum kana indallahi azima, artinya zamban azima. Itu adalah dosa nang kana lamun kita menyakiti Rasulullah dengan apapun cara menyakiti Rasulullah. Atawa ngawini bini bakas bini tidin minta. Intu budu sayan au tuqfuhu min nikahihin, atau kamu menyimpannya daripada menikahi bini Nabi bersembunyian kah? Kira betampe kah? Itu fa innallaha kana bikum alima, Tuhan tahu aja. Maksudnya payujazikum alaihi, dibalas Tuhan. Jadi kada bulit lah. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wa abnai ikhwanihinna wa abnai ikhwatihinna wa nisaihinna al-mu'minat wala ma malakat aymanuhunna min al-ima'i wal abid ayyarawnahunna wa yukallimuhunna min ghairi hijab. Kada ada dosa atas mereka itu. Atas mereka itu siapa tadi? Bini Nabi lah. Pada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka dan dangsanak mereka atau anak dangsanak kamanakan, atau anak dangsanak bini kamanakan dia lah, atau bini mereka itu mukminat babinian, atau jariah atau abid melihat akan bini Nabi itu pada papa kamanakan tidin juga, atau abah tidin ya kah, atau dangsanak tidin, atau babinian sama babinian. Nah itu kada papa. Wa yukallimuna anak bapender min ghairi hijab kada badinding kada papanya sama babinian, atau napa kada dang sanak sidin nang laki-laki atau kamanakan sidin nang laki-laki kada papa, termasuk bakula kada kita ngalnya. Nah, bo karabat kada papa nih to. Orang halat nang kada bo muslim pakai hijab. Mentang. Wattaqinallaha bima amartun nabihi, hendaklah takut mereka itu akan Allah Ta'ala pada apa suruhan-suruhan. Iman apa? Umir sunnah. Ini sebenarnya kaidah, tapi kaidah aglabiyah biar kita kebanyakan. Apabila PL Nabi kamu dorika, lihat di belakang lamunnya ada huruf jar nang kebanyakannya mabni lil majhul. Itu kaidah aglabiyah aja Pak. Bisa juga kada. Umir sunnah bihi. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in syahida, atas seluruh sesuatu itu mengetahui. La yakhfa alaihi syai'un, kada samar atasnya sesuatu apapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan bahabis malaikat memberi salawat kepada Nabi. Maksud Nabi di sini al-Islamnya yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Musa, bukan. Nah ini kebesaran Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala bersalawat, malaikat behabis bersalawat besar kepada Allah. Maka bisalah Allah Ta'ala ampih bersalawat kita. Malaikat pang bisa ampih. Kada sing putusan. Di mana memaham kada sing putusan? Yusallun namanya TL napa? Mudhari. Nah, TL mudhari itu tufidud dawam wal istimrar. Artinya memberi faedah terus-terusan kada sing putusan ya. Jadi derajat Nabi bating tinggi. Mulai asal terjadi dan seterusnya. Nah, seterusnya sekali bertinggi aja martabat di nikah. Nah, adalah orang kaita udah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat kita. Ada nabi-nabi yang lain kada ada. Nah, innallaha wa kenal Nabi Muhammad tak. Jadi ya bahasa kita Tuhan jin membesarkan lawan Nabi Muhammad. Lalu misalnya orang nang hamba ini kada mau membesarkan Nabi, menyambat bin Muhammad. Lalu coba lihat. Yusallun ala Muhammad kah? Yusallun ala Nabi kah? Kan ala Nabi. Nah, kadang nang Muhammad nyaman dia. Dibuati Nabi Muhammad. Nah, atau Rasulullah buati atau Sayyidina Muhammad dibuatin itu, ditakzimakan, dibesarkan minta. Pertama Allah, kedua habis malaikat bersalawat. Coba di dalamnya
qauluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hadhil ayat fiha a'zamu dalil ala annahu sallallahu mah bitur rahmat, bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah wadah turunnya seluruh rahmat, wadah turunnya mahbit ya kan, habata ya bitu mahbitun lega anu isim makan, wadah turunnya rahmat. Jadi rahmat Tuhan yang samanya aneh kamana turunnya kawadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu wadah turunnya samanya anta turun ka situ. Limbah itu lalu memancar. Nah ini dari Nabi Muhammad ini sallallahu memancar kepada yang lain. Memancar rahmat ini turunnya habis kepada junjungan kita. Di situ tak habis berataan turun di sini. Lalu memancar ke lain. Jadi yang lain ini dapat pancaran yang di sini. Paham mereka tak? Kan salawat Tuhan itu rahmat kalau malaikat meminta akan kalau lawan Tuhan. Jadi tatuyuk bahasa kitanya turun di situ. Nah, itu lalu memancar ke lain, memancar. Bukan turun yang lain nih, yang kayak Nabi ini turun ke lain, bakurang. Ini memancar minta aja. Lamun hendak tahun ini lalu paksa dijalani dulu. Kita jalani jalan yang ini ada jalan itu, ada gurunya nanti. Lalu karena dibukakan hijab tuh melihat nangka itu tak. Jadi bukan artinya rahmat nang kayak Nabi ini diputik sebuting unjuk ke lain kurang di sini. Ini ada. Ini habis di sini ambil itu ke sini pancarannya aja nah. Itu. Fayadhannya tak fayadhan. Jadi fayadhannya apa gitu tak? Terlimpahannya aja tak, limpahan aja nah. Minta ada di lain istibasnya aja. Ya kalau kita istibas tak, boleh kayak orang berjalan tak belampun tu nah. Lampu. Lalu orang yang di gas ini ada kalau karena cahayanya nih tak. Kurang lah yang di sini, yang di lampunya ada kurang istibas. Kita datang diambil oleh yang di gas ini yang di sini ada istibas tak. Kada kawanannya kita ingin percaya minta, maksudnya kita kada menjalani ulang menjalani itu ini melihat. Jadi ini sesudah apa mengetahui, melihat dan meyakinkan pula. Kita. Mbak kita ini kan orang amal yang kada melihat umpat orang membeli. Dan sampai kada percaya apalagi mendustakan apalagi mencela makilan orang nang orang itu jangan dia. Jadi Rasulullah itu kada tingunaan kebesarannya rahmat itu kada tingunaan besar itu mahbitur rahmat jama kada rahmat. Nah, Allahumma shalli wa sallim. Kemudian wa afdalul khalqi 'alal itlaq dan menunjukkan pulang paling afdal daripada seluruh makhluk sama sekali. Habis makhluk semuanya siapa yang paling afdal? Junjungan kita. Kenapa? Mbah Allah Ta'ala bersalawat lawan sililnya ada pun kalau orang lain yang disalawati Tuhan dan ini itu menunjukkan afdalul sampai Allah Ta'ala menyambat pulang alam Nabi Muhammadun tapi Rasulullah bakuting ya kalau tak menunjukkan kebesaran sidin wa innaka la'ala khuluqin azim inna fatahna laka fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina. Menurut tafsir isyarat makna inna fatahna laka fathan mubina inna awjadna li ajlika al-awalima kullaha. Terjadi alam semesta ini karena Rasulullah SAW. Artinya sebab Rasulullah SAW. Tapi Tuhan juga pernah menjadikan tapi dengan sebab nur Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di Quran inna fatahna laka fathan mubina inna awjadna laka artinya li ajlika al-awalima kullaha fathan mubina. Ini sebenarnya tafsir orang yang kasyaf yang dibukakan Tuhan hijab. Nang kada melihat ini percaya ini sah. Izz salatu minallah ala nabi rahmatuhu al-maqduratu bit-ta'zim. Karena arti salawat Allah kepada Nabi yaitu rahmat Allah yang beserta dengan takzim dari Allah. Allah Ta'ala bin membesarkan lawan Nabi kita SAW.
Allah Ta'ala merahmati. Jadi ini kamu paham sudah. Dan di dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya ibadat yang paling afdal salawat, karena Allah Ta'ala umpat bersalawat. Kalau sembahyang kadada Tuhan sembahyang, kadada Tuhan bahagia, kadada Tuhan nuntut ilmu, kadada salawat ini paling hebat sudah amalan. Nah, ngertilah ini maksudnya amalan muntung. Amalan muntung jangan dipaham karena seluruh amalan insyaallah salawat hebatnya, lalu ya kada bersedekah lagi ini minta pengen ya amalan muntung, minta amalan tangan ya duitnya itu juga keluarkan jangan apes. Jadi paling abal sudah sah membaca salawat ini tadi namanya. Coba kita teruskanlah supaya kita ini bertambah mantap masalah salawatnya. Tapi sebelumnya membaca salawat harus tahu dulu orangnya yang di salawat ini. Orangnya besar babanaran. Orangnya besar jadi supaya beradab membaca salawat orang besar tak beradab. Jangan membaca salawat orang besar itu iya benar bapender di hadapan kanak-kanakan. Jangan. Jadi beradab membaca salawat itu. Nah, jangan bunyi orang keapian membaca salawat. Orang keapian kita, nah, mesti beradab. Nabi kan bapaksan apabila nyawa mengucap salawat salam lawan unda bagus-bagus sih, Nabi karena sampai lawan unda dibagus sih. Bagus di situ aja kita terbacaannya bagus. Ya kalau lah, nah itu adabnya, zahirnya bagus, hatinya bagus. Balagu kalau tak salah bagus juga. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bagus kalau tak minta padan minta na ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Atau minta ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi. Jadi bagus sih minta tah bagus sih. Karena orangnya ini besar, kebesaran orang sampai Allah Ta'ala bersalawat, malaikat bersalawat. Wa minallah ala ghairi nabi mutlaqur rahmah biqaulihi ta'ala wallahi yusalli alaikum wa malaikatuhu yuqdinu binkum. Panurut al-Qur'an suratain. Jadi kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada lain pada nabi, maksudnya merahmati benar aja. Ada kalau Allah Wallahi yusalli alaikum, Allah Ta'ala bersalawat kepada kamu, maksudnya memberi rahmat dan raja. Nah itu memberi rahmat saja. Kalau lawan Nabi memberi rahmat nang beserta ta'zim balain kada. Bujur aja rahmat juga kamari rahmat tetapi rahmat nang beserta ta'zim itu ngaran salawat kepada Nabi. Kalau nang yusalli alaikum rahmat dan raja itu pun rahmat nang ini pulang partikan atau apa pancaran daripada rahmat yang kaya Nabi. Sebab Nabi itu masjidnya itu sudah tempat turunnya. Qauluhu wa malaikatahu bin nasbi ma'tufun ala ismi inna wa qala yusallun khabarun min malaikah wa khabaru lafzul jalla mahdzufun taqdir innallaha yusalli ala wa malaikatihi yusalluna wa hadha wal atam li taghayyur salatain wal murad mis malaika jami'uhum. Hanya habis kalau malaikat wassalam minal malaikat doa lin nabi alikubi wa warahmah makun dita'zim wa ina izin faqat wasiat rahmatun nabi kulla sayin taba'an rahmatillah faqal juga mahbisul rahmat wa mamba'ul tajalliyat macamnya. Nabi Muhammad itu sumber bagi tajalli itu ya Tuhan. Nah lagi namanya di sini dipaham Rasulullah itu tadi bukan tempat turunnya rahmat minta Allah. Jadi sabukuan waktu itu apa? Sabukuan masa kale tender sidin, guring sidin, teretan sidin, habis sinak sidin, garak diamnya rahmat dan bukan kadang-kadang lain pada rahmat itu kadang-kadang itu Rasulullah. Nah lalu di sini kita disuruh menuruti Nabi. Kenapa yo? Kalau Nabi itu rahmat supaya kita ini rahmat juga. Rahmat juga. Rahmat itu adalah nang jaga hendak membulah kacau adalah kada dah. Nah itu namanya ambil istimewa.
Jangan misalnya tahu Nabi Muhammad tadi rahmatan lil alamin, tapi seorang baulah kacau, mbah maling, parampok macam itu mengacau. Kalau ngarannya kada aman duit orang, harta orang kada aman. Itu ngarannya pada cucok nang seorang tadi menurut Nabi lah, itu ngarannya kada. Macam-macam lagi tah anunya tadi situ, sumber-sumbernya tah lagi banyak di situ tah. Nah, mudahan kita kawal memakai ini, jangan sampai kita artinya ya menumburkan orang atau apa tadi, mengacau-ngacau tadi. Coba terus bang di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atasnya dan bersalamlah kamu atasnya sebagai salam. Maksudnya qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim, itu maksudnya tah. Buat sayyidinanya lah. Nah, qauluhu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ay ud'u lahu bima yaliqu bihi. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Nang patut ya Allah rahmat tadi. Ia disuruh kita membaca salawat. Jadi salawat kita ini apa maknanya? Doa kita bersalawat hanya kita berdoa. Jadi salawat itu doa jadinya. Samanyaan sebukuan salawat ke doa. Sebukuan lah loh. Dan salawat itu namanya di mana aja tulisannya, di mana aja bacaannya, di mana aja lepanya. Nur sebukuan. Nur sebukuan bujuran saya kamu kata danang, tapi nur bukan cahaya, lain pada cahaya. Ini bagi orang yang dibukakan Tuhan hijab juga. Ada yang dibukakan tuh ratan guring. Pernah ratan guring tuh? Ada tak? Waktu guring tuh diunjuk ulang kitab, tapi kitab itu bukan kertas, nur bukan cahaya. Tulis dalail khairat sabukuan, tapi bukan tulisan nang lampu nang cahaya itu kadar lain, tapi nur itu aja sebukuan lalu karena tulisannya nampak sama sekali. Jadi orang nang dimimpiakan itu tadi lalu inya diberi Tuhan, artinya wahyu ilham. Wahyu manam, waktu guring ngarannya itu melihat itu pangsa nangaran salawat, bukan dalail aja samunyaannya itu. Jadi di mana andaknya, baik dimuntungkah, baik di telingakah, didengarkah, baik ditulisankah, baik ditawingkah, apabila salawat itu kada lain kada nur itunya. Terserah aja lagi, mau sudah tahu tak? Terserah aja lagi. Anak diingatakan dilihat keberangan. Telinga kan kita mendengar berjauh, mendengar orang baca salawat, mendengar. Nang kita dengar itu kada lain pada nur tak? Kalau kita baca kan dimuntung ngarannya kada lain dengan dimuntung itu tak? Amun kita ada tulisannya, nah betulis nanti ya kita, tulisannya di kitab, tulisannya di papan tulis, apanya kada lain tak? Pada itu. Wa hikmatu salatil malaika wal mu'minin ala nabi tasyrifuhum bidzalik haitsu iqtadu billah fi maqasid salat wa yadhari ta'zimihi sallam wa muka apa namanya napa jadi wa hikmatu salatil malaika wal mu'minin ala nabi, hikmah jadi malaikat membaca salawat atau orang beriman membaca salawat, hikmatnya apa? Tasyrifuhum, supaya malaikat ini dapat kemuliaan. Nah, jadi malaikat membaca selawat supaya malaikat dapat kemuliaan. Jadi dengan membaca selawat malaikat dapat mulia malaikat. Orang beriman pang disuruh kalau membaca selawat supaya apa yo? Supaya apa? Nah, supaya mulia. Jadi siapa banyak baca selawat, orang tuh dapat banyak juga kamu muliaan. Nah, sesuai yang dibaca di hadis kita mendengar tadi insyaallah. Tuntutlah kemuliaan nang dari Allah. Jangan menuntut kemuliaan dari makhluk nih. Di maka salah satu jalannya untuk dapat kemuliaan di sisi Allah yaitu kita memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad dengan membaca salawat. Oleh sebab itu di antara niatnya membaca salawat itu adalah tasyrifan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Rasulullah.
Di antara niatnya baca salawat untuk memuliakan Rasulullah. Tasyrifum, lalu orang yang baca salawat itu diberi Tuhan mulia. Anum aja umur, tapi Tuhan muliakan. Kenapa jadi Tuhan muliakan? Padahal umurnya amun dihitung anum, karena orangnya memuliakan junjungannya Nabi Muhammad SAW. Di mapa di antaranya bukti orang memuliakan tadi membaca salawat dengan beradab. Suka baca salawat. Maulud itu kan iya kalau lah. Malah tambahannya lain pada salawat napa pulang riwayat ibn pulang. Orang nang membaca riwayat seseorang tentu hatinya ketujuh. Kalau lawan orang neta, coba menyatakan ketujuh kan baca riwayat. Riwayat seseorang neta. Itu satu bukti tah. Hanya di antara bukti-buktinya orang cinta tah. Membaca riwayat kekasihnya ketujuh, minta mendoakan kekasihnya ketujuh, melihati gambar-gambar kekasihnya atau melihati apa kita ambayang-ambayang kekasihnya ketujuh. Ya. Maksud daripada gambar dan ambayang tadi ialah artinya nur Nabi Muhammad nang misra di dalam seluruh sesuatu ini tadi. Itu ketujuh memandang dengan musyahadah batin itu tadi tah. Baik di dalam diri sendiri maupun di luar. Dan pada hakikatnya alam semesta ini satu lah. Satu aja sudah. Satu. Yaitu nur itu tadi. Itu pada hakikatnya. Jadi kalau sudah satu, yakin satu, kada bisa lagi melihat yang lain. Ya sudah iya tadi Pak sudah dibulatakan sudah sah. Jadi itu dibulatakan sambatannya sudah bulat saja itu, cuma caranya kita nih lalu membulatakan, artinya jangan ada berpecah-pecah maksudnya tak. Itu maksudnya. Mun sudahnya paham bujur-bujur nang bulat nih tak, kamana lagi melihat lain kada kawa melihat nang lain yang itu aja. Itu bulat tak. Pandang batin lah, pandang batin kan. Nah, ini pandang batin. Bagi orang nang artinya kada sependapat masalah ini, harap berpikir dulu, jangan terlalu menyalahkan. Berpikir dulu, jangan terlalu menyalahkan. Karena artinya orang-orang nang bahari itu tadi, nang bocet orang-orang bahari model Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu nang bocet kan orang nang hebat saja. Jadi jangan terlalu artinya disalahkan atau di macam-macam itu, jangan dah. Tuhan memberi mata lawan seseorang itu kada sama. Entahlah, ada nang tajam benar, ada nang kurang, ada nang dalam pandangannya, ada nang kurang, kada sama. Ringkas kata kepada kita, pertama dulu meyakinkan Rasulullah sebesar orangnya. Yang kedua, artinya kita itu selalu membesarkan lawan sedin dengan membaca salawat. Akhirnya kalau kita tadi membaca salawat itu dengan niat membesarkan Nabi, kita dapat kemuliaan dari Allah. Di mana kemuliaannya? Haitsu iftadu billah. Kita itu kan ngarannya mengikuti Allah Ta'ala. Mengikuti pintangan mana? Fi mutlaqis salah. Pada sama-sama salawat, walaupun kada sama isinya. Kalau Allah baca salawat tadi lain, kalau kita baca salawat tadi lain. Sama salawatnya mana saja lah. Model kayak nasi samin, sama nasi samin aja, tapi rasanya lain. Wa idharuka, pertama tasrifu, yang kedua wa idharu. Jadi atop kepada tasrifu nih. Wa idharu ta'zimihi sallallahu, sama-sama. Dan kedua menzahirkan, membesarkan Nabi. Pertama hadijarnya kita dapat mulia, yang kedua kita itu menampakkan nang bahwa kita membesarkan Nabi. Jadi orang yang membaca salawat itu pertama orang yang dimuliakan Allah, kedua orang yang menzahirkan, membesarkan. Lamun kada mau membaca salawat, zahirlah nang ingin tu membesarkan, zahirlah. Artinya kada kelihatan. Maka bunyi membesarkan maninya buktinya. Mun kada mau bersalawat, nah itu kada mau bersalawat benar jadilah sudah kada nampak bukti. Apalagi orang yang bersalawat dipadahkan macam-macam. Nang ketiga, wa mukafaatun li ba'di huquqihi 'alal khalqi, dan sebagai
pembalas budi terhadap junjungan kita Nabi SAW. Maksudnya membalas sebahagian daripada budi-budi Rasulullah kepada kita ini. Kenapa aja budi nang mana garang? Jadi orang baca salawat itu membalas budi, tapi kadangnya sebenarnya budi peng sabalas libak de sajum pelet membalas budi lawan Rasulullah sajum pelet. Budi nang mana? Nah, li'annahu karena Rasulullah al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin wasalat lahum. Rasulullah itu adalah tangga nang besar untuk nikmat-nikmat nang sampai kepada kita. Kada bisa nikmat Tuhan sampai kepada kita langsung kecuali melewat nur Nabi Muhammad SAW. Diumpamakan nur Nabi itu nang kaya tangga tempat turunnya nikmat. Kada bisa nikmat itu turun kecuali melalui tangga ini. Jadi lurung tangga ini sampai ke kita. Nikmat apa aja? Sehat badan, gerak, diam, bacaan, ingatan, ibadah, rezeki, awak balama, bangun, guring, banyu, makan, pakaian, penjanak, seretannya, pendengar, telinganya, napa aja kemunyaan nikmat. Kada bisa nikmat sampai kepada muntung kita kecuali turunnya di tangga nur Muhammad SAW ini. Tidak bisa. Nah, li'annahu al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin. Paham tak? Inna fatahna laka fathan mubinan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil dapatlah alam ini amun kadang ini diirsal lantaran ini diutus lalu alam mendapat rahmat. Jadi ini kalau diutus nah jadi turunnya nikmat kepada alam karena ini tangganya dulu. Sondar tangga kada bisa, nggak bisa saudara. Kada bisa. Kada mau. Si tangganya itu dulu. Iya namanya tak. Orang dahulu namanya ada alim, tuha benar umurnya, alim benar banyak ilmunya. Tapi kada tapi berberkat. Ada nang sikong umurnya anom, ilmunya sedikit tapi berberkat benar. Lalu orang batakon, kenapa aja jadi kayak itu? Lalu jawabannya sekalinya nang anom ini katuju benar baca salawat. Nang tuha tadi kada tapi terperhatikan salawat. Terbaca juga tapi kan tapi terperhatikan ujar kita kada tahimati. Kada tapi tahimati tah. Salawat tadi tapi tak banyak kita lalu kada tapi berkat ilmunya. Ilmunya ketipat. Lamun mulai parak mati anyar pina mahimati dalail. Dalail pang tambatannya antar kalinya dalail aja pang banyak ya kalau salawat yang lainnya. Sudah parak mati ini anyar mahimati dalail anu salawat tak belain pada nang tadi. Inya mulai lagi halus mahimati nita. Mbah, apalagi nang sudah parak mati ini kada tapi terperhatikan dia salawat. Magingnya ya kan tapi berkat penghidupannya dan kehidupannya. Kada tapi berkat ilmunya dan awaknya dan macam-macamnya kata tapi berkat. Pencariannya kada tapi berkat. Nah, pencarian kada tapi berkat. Napa salawat kada tapi diperhatikan. Habis. Nah, sudahkah? Pahamkah sudah tak? Mudahan kawa aja dikana. Mudahan kawa tah. Sudah anu aja sudah ada. Dilalawan ya nang mana pina pengoler tah. Dilawan aja sudah. Kalau ada hantu-hantunya nang pina rajin koler salawat itu jangan rajin nih. Tapi alhamdulillah kita lihat sudah kampung-kampung. Mulai kanak-kanak nang hanyar bisa membaca, aku lihat ketujuh masuk di golongan sudah di kumpulan salawat. Kanak-kanak tak. Ada nang belum bisa membaca umpat dua barang aja karena unggutnya ke barang aja itu dulu tapi kan hatinya ketujuh loh. Coba yakannya kada ketujuh umpat lah yang bomot nih tak. Kan data. Nang tuh hatunya di rumah pulang nah ada nang bisukan limbah subuh baca dalail, ada nang batang hari, ada nang anu kamarian, ada nang tengah malam pokoknya ingganya kita baca juga dalail.
kisahnya Jepang daripada kenapa kalau asal salawat tah jendela ila Jepang sebuku. Alhamdulillah nah kayak itu teh jadi rame kampung. Maling mungkin menyerahkan baca salawat teh hampir nyuntan. Apa kabar brother? Apalagi kita nih umur anom, ilmu sedikit, salawatnya dikit pula. Menyuruh orang maka wa aqtimu minas sholati wassalam ala nabiyyukum yu'adzim lakumullahu bihi ajra. Tapi yang mendengari membaca salawatnya berapa ribuan. Ini supaya dan apabila orang lagi sekolah ini ketujuh banyak membaca salawat diberi Tuhan ilmu laduni. Sebab nikmat ilmu kada bisa turun kecuali melalui tangga nur ini. Nurnya sudah berpasangan salawat ada. Datang laduni itu. Laduni itu kalah guru kita tengah kalah di anunya itu. Munnya kada tapi memperhatikan mana salawat itu kalah. Kadang hendak bawa memenangan pak kalau pang bakal memenang katanya minto pang kada. Tuhan bari labe ya kau umpama orang berdagang tajanilah dibari napa anu harta banyak daripada orang nang kada tapi bahimat selawatnya tetap. Ya kau umpama diumpama akan model kaya harta tak kayak kita. Nih batinnya ya keimannya ma'rifatnya belain tadi dalam tadi. Bini kan lapian kah? Alhamdulillah bini bobinian gini baca jo salawat ada nang setengah hafal aja adalah ya bobinian cuma jangan tapi nyaring cuma aja karena parau galuhan lawan tulaknya tak pulang model orang baca dalail juga tulak jangan model orang nang hendak mencari si unyil lain tulak membaca salawat dalail salah. Nah paham aja kan aku temamai pulang mungkin berpanjang-panjang. Wahakun ala man wasalallahu nikmatun min syaksin ayyuka fi'ahu. Sudah sewajarnya lah kepada orang yang dapat nikmat mesti membalas lawan tangga tadi. Parantaranya deh, buah mun kada denong. Terima kasih lawan nang mah. Terlalu benar ya kalau lurung kada terima kasih lah. Model kita lawan umah juga di mana kita dulu keluar kada lurung apa namanya? Nah, lorong rahasia aja guru ada. Nah, itu iya nang jadi kita tuh mesti syukur lawan umat untuk Allah. Alun abah syukur juga kalau lorong mana seorang dulu nang jadi berhinggap di parut umat tak lorong siapa dulu? Hah? Nah, lorong ondon. Nah, jadi mesti lorong itu diterima kasih. Tapi lorong nang aslinya mas sekali itu pang tadi nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama minto aja jangan napa nolta itu kada kawajui kan paham kada kawa paham ini itu kan aja jadi kita nang penting artinya terima kasihnya nenek terima kasih itu lalu balas budinya di antara balas budi sholawat itu di antaranya aja. Kadinya sebuting itu Jepang, kada sawarna cuma itu aja kadinya minto kan. Itu di antaranya artinya. Falau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Falau anna amilna kulla waqtin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Nah, minta termasuk aja jual itu kalau salawat aja pak baca mulut kan ya aturannya kita nih baca mulut saban jam katanya saban bulan setahun sekali kan kada saban jam itu nang mestinya kan apa karena budi sidin lawan kita saling banyakan. Jadi pasolatu jami'il khalqi alaihi mukafaatun li ba'di jua ma yajibu alaihi min huquqihi. Kalau kita ini salaku umat bersalawat kepada Nabi itu sikta itu ngarannya membalas sajumput daripada hak-hak yang kita wajib menunaikannya lawan dia. Sebahagian daripada kewajiban kita tunaikan, sebahagiannya aja. Sampai sahabat Bahari yang turun ayat ini, ya Rasulullah, umpama pang ulun membaca salawat lantian seperempat malam, ya Nabi bagus.
Mamun sapertiga pang men apa pulang separuh pang lamun sapalaman pang hujan Nabi lamun samalaman bujurnya baca selawat dan dia undah kada bisa duka cita lagi duka cita samalaman aja kada nang saban malam pa samalaman aja ta apang tabelujur misalnya malam itu tahan aja mata kada guring lalu baca selawat di semalaman bakal ada kawan gitu ya kak malam hari raya gini kanya kau semalaman juga saya kata keparak subuh juga nanggan senin akhir hanya umpat baca bunyi sehatam juga ada kawan yang tenang lagi kita nih kan anak buring juga pulang patuh buring malam coba nang patuh buring malam pasti guringan iya nang berehe-rehe tadi sukannya semeng subuh mendagum panah jalannya panah mau iya kan jutaan parah-parah ngulung bawa pancar pada bawa pula nah jadi pendeknya kita yang baca salawat misalnya saling banyakan yata membalas budi sejumput judulnya kada tuntung budi sidineta in kulta lamun nyawa ada betakun inna salatahum talabun minallah an yusal liya alaihi wa hum salli alaihi muttaqan tulibu aula atau labu aula amun ada orang betakun makhluk membaca salawat sama lawan makhluk memintakan lawan Tuhan supaya Tuhan memberi salawat lawan Nabi padahal Allah Ta'ala terus-terusan kalau bersalawat lawan Nabi dipintakan orang kakada kaya kalau jar kita dengar tadi khutbah Nabi Muhammad itu kada bahajat lagi kalau untuk Allah Allah Ta'ala terus-terusan dalam bersalawat kalau kita disuruh lalu ujiba jawabannya bi annal khalqa lamma kanu ajizin an muqabati salam talabu minal qadiri al maliki an yuqatahu kita kan disuruh kalau membalas budi Nabi kawalan balas budi amun sudah kada kawa lalu minta balasakan lawan orang nang kawa yaitu tuh Tuhan nah kan salawat ini kita minta akan kalau Tuhan artinya ya Allah balasakan budi ulun tak asalkannya Pak budi Nabi balasakan ya Allah jadi kita ini mengaku kada kawan balas jadi minta balasakan lawan Tuhan aja namun orang nang bawa pidatuan aja minta salah saya selaku penitia panyulanggar peringatan Maulid Nabi SAW di tempat ini tidak bisa membalas atas kebaikan para bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian. Hanya saya mendoakan semoga amal kerja bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum Tuhan kalau minta balasakan iya nah orang baca salawatnya minta tak artinya ulunnya Rasulullah kada kaum balas budi pian jadi ulun minta balasakan non Tuhan aja nah ini orang baca salawat nangka itu tak paham kalau itu arti salawat tak minta tak menyerahkan non Tuhan jadi bagi ringan tak ada nang sekali sehari semalaman kalau biasanya nang sunatnya teman wajib tadi makali pang lah itu juga batasnya artinya bilang nang sedikit benar duduk di hadrat Nabi itu aja orang neta nah salawat aja jane umbah baca Quran pangjar nah di dalam Quran juga kalau menyuruh baca salawat nih jadi orang nang membaca Quran lalu kadang baca salawat memakailah lawan suruhan Quran tak lalu orang misalnya baca salawat lalu kada tak baca lagi Quran itu sudah tak pakai lawan Quran karena Quran nyuruh bersalawat membaca kada memakai lawan memakai kada baca bagus mana ya bagus keduanya oleh sebab itu sebelum maulud dibaca tak innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ayatnya Quran dibaca pelaksanaannya pulang terwujud apa lagi
Malam ini malam tanggal 1 Rabiul Awal. Ini bulan Rabiul Awal, bulan sholawat. Bulan sholawat, pasaran sholawat. Malam kasih angka. Bulannya ini sudah. Bilang sudah bulan sholawat, kalau koler. Mana? Jadi namun ada belum ada bisi kitab-kitab sholawat, dapat aja besok baca carian dulu. Baca carian dulu kitab salawat telah dibeberasihi terus adalah ya dah kulat mengulatnya dilihati enggan-enggannya insya Allah dilihati cara membacanya ada karena di dalam dalam itu tak malam apa kata udah bajarang ya tulisannya malam arba kata bajarang ya lalu ada nang kada paham kenapa guru makna bajarang nih sangkannya mah dia menjarang pisang nih kesaka artinya membaca tah jangan cepat kemana aja mau mesti bajarang ya artinya jangan cepat inya kalau mau cepat tuh nanya salah kan nyata ngalih sedikit ya kak jadi bajarang artinya bagalen kata bajarang lihat ya dulu tah dalailnya mulai malam ini kan ya malam ini tahu ya kalau limbah tentang bacaan ini kita mulut kan mau kan mau mendengarkan jalan bisa orang kalau malam ini lah kita salawat tapi itu pang tadi aja nah apabila disaru orang tadi itu pun jangan munting makanannya majelis nabinya tah masya kama majma'il maulid yujallil qulub ada kalau kita nurun nabi fi ada kalau kita majma' yaga' mamati loh fi syamal au janub artinya majma' majlis majma' ma yaga' ya kalau majma' yaga' ini majelis yang terjadi ma masiloh fi syamal au janub di utara di selatan kedada nang sama seperti majelis ini majelis maulid kenapa sebabnya nurun nabi fihi khalis qattu ma fihi syawb nur Nabi Muhammad di majelis ini kada bercampur nang lain jadi majelis maulid itu kada bercampur nang lain itu satu aja sawarna aja yaitu nur Nabi Muhammad tapi orang nang kasyaf nang melihat ini seluruh ado ternyata nah itu bang tanda tikar menikar jar kalau sudah dijadikan majelis maulid itu nur Nabi Muhammad kada bercampur nang lain nurun nabi fi khalis qattu mahi fi syub hakat bisidqi mana fi magali kadhub unda membender ini kada berdusta ujian apa Imam Habib Ali ya hadirin asma'u gauli wasilluh dub artinya orang yang hadir dengari penderundan itu sini melihat dibuka akan kada gampang ya nang kita tak kada dapat mendengar ulung maulud lalu dia umpat ya kalau umpat jua nah kada diksi orang tak tapi kada umpat bangun kada umpat guring kana okon aja di mana di perantaraan benyamuk mendengarkan guru Jani nang membacanya guru Haji Jani di perantaraan kita benyamuk jadi dia nang abah loh bapak jo loh aja bapak jo nyawa di perantaraan benyamuk asal tu guring aja senang aja kada apa-apa aja padahal kalinya mahabbat dan guru Haji Jani jadi suara kekasih yang didengarkan dari tujuannya ya Allah suara kekasih apalagi nanya kekasihnya yang membaca kekasihnya yang membaca riwayat dirinya sendiri nang kemah apa orang yang cinta mendengarkan itu aduh kada kau lagi dikisahkan tak itu malam yaduk lam yadre bagi dengan ilmunya ya kalau tahu orang tak sedikit-sedikit kita lah mudah-mudahan kawat nah tinggal di kita kawat kita mudahannya umur nih mudahan umur dia mayu dulu nyata namanya umurnya insyaallah sedikit-sedikit naik aja karena tak kau pangsa kali kada kawat Quran gini sekali kita datangnya mudah-mudahan komplit aja sudah alhamdulillah ini tunggu di kita itu namanya keluarnya ujiba bi anak aja tadi nah jadi
an wala syakka anna shalah al-wasilah lin nabi sallallahu alaihi wasallam minallah la taqifu inda haddin. Kalau salawat yang sampai kepada nabi dari Allah itu kada ada batasnya. Lamun kita bersalawat ada kalau batasnya hingga 100 tuntung ya kalau ternyata sakulirin tasbih juaan. Ya kalau sahidit dalail jua. Ada nang sahidit isuk-isuk kamarian tuntung jua. Ada juga itu tak itu lawan kitanya. Lamun nang Allah Ta'ala nya kasih batasan salawat luas benar kalau rahmat tuh. Luas benar. Bahwa rahmati wasiat kula saya ya Allah Nabi Muhammad ya Allah Nabi Muhammad nang warahmati wasiat kula saya itu ya Allah Nabi Muhammad. Lamun rahmati wasiat kula saya itu maknanya surga, ayo aja tuh tafsir surga. Tapi surga itu lawan nur Nabi luas nang mana? Luas nur Nabi sebab itu terjadinya surganya daripada itu sakibet benar. Jadi minta kada didustakan juga teman orang memaknai warahmati wasiat kula itu surga kada didustakan juga. Jadi fakullama talabta minallah zadat ala nabiyyi. Jadi apabila ikam membaca salawat berarti meminta akan rahmat lawan Allah Ta'ala bertambah. Jadi biar kita kada mau apa? Kada mau tetap salawat itu kada mau tetap bertambah terus. Kayak itu tah. Kada mau tetap jauh bakurang tetap kada mau bertambah terus. Ini. Lalu gugurnya kemana yuk nah modelnya telah ceramin ikam sentar mintu kan ceramin itu ada ulah cahaya sentar nih pang nur juga kada kap ikam itu lakaman bulitnya yuk kayak sorong juga nah jadi apabila sasar banyak ini tapi sasar batarang toh sorongnya kembalinya minta ya pantulannya. Nah kayak itu tanangnya caranya tah. Ya kak kita nih dilihatkan itu namanya kada kau ampih baca selawat. Pantulannya itu kita tagal kada dilihatkan tapi merasa kena memecah kerasaan mana tuh. Iya nang sampai bisa tercocor banyak mata tah. Tapi kada model orang mencocor banyak mata nang orang model orang nang bebisul tupang lain. Cocor matanya itu babaya aja tah adanya di dalam nang ianya rasa tambah rasa dekat kepada Nabi Muhammad itu. Fakullama talabta minallah zadat alami fayyadaimatun bidawamillah. Maka salawat nang atas Nabi itu terus-terusan karena Allah Ta'ala pun terus-terusan. Nah ini ngaran salat daim. Salat daim artinya salawat dari Tuhan nang daim. Nang kakak. Lamun di sini Muhammad teh. Lamun salat daim nang walladzina hum ala salatihim daimun itu mengenai zikir. Jadi zikir itu terus-terusan karena zikir itu hakikatnya Tuhan juga nang berzikir. Tuhan itu daim tetap, jadi tetap juga. Itu sudah makom orang nang sampai kepada Allah. Itu terus-terusan ini. Terus-terusan ini zikirnya itu. Nya kada inya lagi. Itu nang walladzina ala salatihim daimun. Salat daim tah. Nang ujung bahari hinak nah. Keluar masuk di sana ampih hinak nih tah. Terus saja kalunya ya kalah. Guring ka kita terus saja kalah. Nah, surat daim tah. Minta. Maling kada nyuntan nih tak. Nya kada berpikir nak nyuntan hirang orang kada. Nah, jadi wasallimu taslima. Nah, jadi kada salawat aja nih. Buati salam pulang. Buatin apa? Nah salam. Nah, lamunnya kada basalam jan anu pupul kada bebuntut lah itu basalam tah. Kemudian ingkul tak khassa as-salama bil mu'minin dunallah wal malaikah nang disuruh wasallimu tah kenapa jadi orang beriman aja malaikat kada ndak kalau tadi kalau pang innallaha wa malaikatahu yusholluna wa yusallimun kada dah. Iya kah? Nang baca salam ni orang beriman aja disuruh Allah Ta'ala empatlah. Kada dibuat kalau nak malaikat pang. Nah, kenapa? Nah, coba kita lihat. Anu ujiba bi anna hadil ayah lamma zukirat akbama akbar zikri ma yu'din nabi wal adiyah innama hiya min bashar lalu panasabat taksis bihim li anna fis salam salamah min afat.
Tidak, karena arti selamat itu bukan selamat daripada apa? Segala penyakit. Nya minta Allah aja asal kita jangan menyakiti Nabi, minta Allah jangan menyakiti apa? Nabi. Jadi kita disuruh Allah jangan menyakiti Nabi. Kalau orang membaca salam lawan Nabi berarti artinya ulun kadang ganggu pian gitu kesannya nih. Jadi seakan-akan berjanji. Kalau kita sudah membaca salam kepada Nabi artinya ulun kadang ganggu pian itu artinya. Mun sudah nang menyambat salam cuma masih menyakiti juga kan Nabi. Misalnya kita ini mengawini bakas bini siden gitu deh. Nah tahu di rumah sin bah tuntong makanan tadi masih aja Pak. Berduduk. Itu jar kisahnya tah hikmatnya. Wa aqada salam duna sholli anna lamma usnidat lillah wa malaikati kanat ghaniyatan an sakit. Wa lam annal ulama ittafaqu ala wujubi sholati wassalam ala nabi sallam. Seluruh ulama ittifaq atas memutuskan hukumnya membaca salawat dan salam kepada Nabi sallam hukumnya wajib. Itu ittifaq seluruhnya. Mazhabil arba'ah, mazhab 4 hukumkan membaca salawat dan salam kepada Nabi hukumnya wajib. Jadi nang sallu wa sallimu amar fi'il amar lil wujub. Jadi siapa kadang baca salawat dan salam orang itu meninggalkan kewajiban. Nah, sampai diwajibkan salawat dan salam daripada besarnya junjungan kita Nabi SAW. Nang kada terjadi kita ini dan seluruh alam semesta kacau oleh sabab nur sitin kada gampang. Nang kemapa hubungan kita di dalam mulut azab tu nangnya tak kuyak sama sekali dimadahkan ada kalau alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Allah Ta'ala mengadakan alam semesta ini daripada nurnya. Maksud nurnya itu nur nang daripada inya. Napa nur itu hadang dalam sabaqal awani ma fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Itu nur tadi adalah nang pamulaan daripada seluruh alam semesta. Tapi termasuk alam juga nur itu. Alam semesta ini pangkulang dari mana? Fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Seluruh alam semesta, iya kita ini masuk kita ini adalah yang penting kita ini daripada situ terbitnya. Sejuzu daripada itu. Lalu kayak apa juzu ini? Nah, juzu ini hendaknya dikembalikan kepada asalnya. Raddul far'i ilal asli. Raddul far'i ilal asli. Hendaknya kita jangan sampai kita itu kada tahu nang bahwa kita ini tetap barait ittisal bukan infisal. Ittisal itu bukan jauh, kada parak banar kada ada ittisal dari parak banar kada nang jauh tak kada. Kalau diumpamakan oleh orang ittisal kita lawan nur Nabi ini sebagaimana artinya getah di umat itu jauh, masih jauh juga umat tuh jauh nya kada sing jauhan. Tapi ini semuanyaan tender orang nang sudah menjalani. Lawan kita itu sambil dirasa-rasakan tuh kena dapat hasilnya itu dapat hasilnya nah. Rasa parah itu nah dapat. Lalu kena menurut Nabi itu temudah ujar temudah. Dan gangguan di batin tapi banyak jadinya nang was-was di batin di pikiran itu kata banyak kan. Was-was dunia ka, was-was setan ka, was-was nafsu nang jahat ka, was-was nang pikiran kada kalon tampukan tapi mau beparaknya itu. Sebab ingat lawan nang ini silau tapi maunya beparak. Tapi mau. Kemudian summak talapu kita ini wajib. Nah, menentukan wajib itu apabila, nah ini kada sama. Kalau hukumnya semuanya adalah wajib, tapi apabila wajib itu kada sama anu ulama. Lalu fa inda Malikin tajibus salatu wassalam fil umri marratan. Lawan mazhab Imam Malik, wajib membaca salawat dan salam seumur hidup cuma sekali.
wajibnya seumur hidup sekali. Wa inda Syafi'i, nah kita ini kan umumnya Indonesia mazhab apa? Syafi'i ta. Mazhab Syafi'i kalau umumnya. Nah, ini tafsir yang kita baca nih mazhab apa? Syafi'i yang kita baca nih. Ini Anatul Talibin Fathul Wahab apa? Syafi'iyah nih namanya. Nah, kepada mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu an, tajibu fit tasahhudil akhir min kulli fardin. Wajib pada tahiyat akhir daripada tiap-tiap sembahyang fardu. Artinya apa? Hah? Kadang 5 kali maksudku nih sehari semalaman 5 kali insyaallah di dalam sembahyang, andaknya di tahiyat akhir. Wa inda ghairihima, lain pada Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, tajibu fi kulli majlisin marratan. Setiap kita duduk wajib sekali membaca. Lamun kadang baca berdosa. Imam Ahmad bin Hanbal lawan Imam Abu Hanifah. Dan ini hebat lagi nih. Ini apabila duduk mesti sekali baca selawat, apabila kadang baca haram. Artinya apa? Dosa. Nah, minta tak? Lawan kita nih kada tahu kada perlu pemicu ini memang penting baca. Wakila ada pulang kaur. Napa itu lawan Sulaimi mazhab Syafi'i. Ini nang wakilaneh. Tahawi orang Hanafiyah, Sulaimi orang Syafi'iyah. Ujar Tahawi lawan Sulaimi nini inda zikrihi tajibun, apabila mendengar sebutan nama Nabi wajib membaca salawat. Nah, banyak berdoa kita mun umpat mazhab nenek kan ada kalau jinta orang menyambat lah ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita berdiam aja, kadang baca salawat berdosa. Ini kan dapat terdengar, apabila terdengar nama Nabi wajib membaca salawat, apabila kadang baca salawat berdosa. Ini Hulaimi mazhab Syafi'i orangnya, tapi serokan tadi aja Hulaimi lawan Tahawi mazhab Hanafi. Tahawi Hulaimi. Waqila yajibul ikdzar minha min ghairi taqyidin bi'adad. Ada pulang kaul nih ahli tasawuf. Jangan kurang daripada 300 sehari semalaman. Model kayak zikir semalam kan. Lah, ada juga pulang 12.000, ada pulang kada boleh kada ingat. Wah, model orang arif billah dan semalam min ghairi taqyidin bi'adad, kada berhitung. Pokoknya kada boleh keringat. Oh, ini bagi dengan pangkatnya. Minta. Wabil jumlah, ringkas kata passalah ala nabi amruha azim. Membaca salawat lawan nabi itu luar biasa urusannya. Wa fadluha jasim, kalau hendak tahu kelebihannya fadilatnya ganal banar. Mintu aja tah. Arti ganal banar juga kita kada kawa di pender, ganal banar enggak situ kita kada kawa hendak di pender. Wa hiya min afdalit taat. Nah, ingatakan salawat itu paling afdal daripada seluruh ibadat. Wa ajallil qurbat, dan paling besar daripada taqarrub kepada Allah. Hatta qala ba'dul ulama, ba'dul arifin, innaha tusilu ilallahi ta'ala min ghairi syaikhin. Salawat itu dapat menyampaikan kepada Allah sondar syekh murabbi. Kalau sahabat syekh murabbi, salawat ini sudah bisa menyampaikan kepada Allah, kada gampang kita sampai disandarkan kepada salawat itu. Bukan kita kada kawan sampai ke Tuhan kecuali ada guru yang menunjukkan jalan. Gurunya ini ngalih dicari. Apalagi di akhir zaman gurunya banyak tersembunyi. Ada tapi tersembunyi. Tersembunyi wa imma kita tu kada tahu lawan sidin, wa imma kita kada kaula melaksanakan anu adab lawan guru itu lalu kada sampai lawan Tuhan. Ada lurung nang paling nyaman supaya orang wasil kepada Allah Ta'ala, supaya sampai kepada makrifat nang hakiki kepada Allah. Lurungnya nyaman benar. Salawat aja jangan dilapas, sebab salawat ini sama lawan guru. Habisnya salawat nih sama lawan guru, sama lawan guru. Jadi apabila orang kada hormat lawan salawat, sama lawan kada hormat lawan guru, datang di mana sampai lawan Tuhan. Nah, ini salawat. Jadi di dalam kitab itu nih di dalam kitab apa ngarannya tuh
anu suluk, artinya segala hendak sampai ke Tuhan itu. Ujar Sidian, kalau murid hendak sampai kepada Allah Ta'ala itu, pertama mesti salawat dibacanya banyak-banyak. Jangan memakai yang lain daripada zikir-zikir, bacaan-bacaan. Jangan. Salawat saja banyakin. Jangan dicampurin yang lain. Duna ghairiha minal azkar. Sampai dipadahkan jangan apa? Ini aja penting akan. Kecuali kita ada bisnis syekh murabbi, maka napa nang disuruh guru murabbi nito gawe. Nito gawe. Lamun guru murabbi kadada salawat aja. Amun hendak jua ambil lain pada salawat, sedangkan kita belum bisi guru wirdul latif. Jadi kita. Karena itu ummahatul azkar. Orang nama amalakan wirdul latif ini isuk-isuk kemarian ini langsung melihat ini. Itu jadi orang nang bahari ternyata orang soleh-soleh itu kepada muridnya itu bilang hendak diwajibkan wirdul latif itu membaca. Diwajibkan dari habaib kamu lihat orang sekolah di Lawang, di Malang, lihat itu kayak diwajibkannya baca isuk-isuk kemarian. Karena kan sampai nang bulikan ke kampung masing-masing disuruhkan tuh membaca itu wirdul latif isuk-isuk kemarian. Kan anaknya aja lah kita ada nang mau baca, ada nang sudah bulik ke kampung kalau kisah lagi. Padahal itu penting banget itu wiritan-wiritan itu adalah menyetir. Wirid itu menyetir diri kita. Nang asal diri kita tapi bagus, wiritan ini menyetir supaya bagus. Lamun sudah nang setiran ini di lapasnya, iya orang motor kada bisa setiran kayak apa jalannya. Rojok-rojok situ kamari bener ya. Nah, kada tapi mau mengamalkan wirid nang dibari orang kada mau make. Iya nang jadi ke situ kamari. Minta. Ada lagi nang madakan boleh mengambil nang lain Quran. Nah jadi Quran, salawat, wirdul latif. Lamun ada guru, nah penang diunjuk guru itu. Jadi secara umum tadi Quran, salawat, wirdul latif secara umum tah. Baguru kakada artinya ada kasih murabbi. Lamun nang guru nang malajari kita membaca kitab itu mesti